So this company members, the main objective of this company to trade and commerce in various continents. So after establishment of this company, so this company known as name is the Governor and Company Merchants of London Trading. The company name is the Governor and Company Merchants of London Trading. So it is the company name. The Governor and Company Merchants of London Trading. So it is the company name. So this company members approached the British government. So at that time the British government structure is, so it is the king. So below the king is the ultimate authority in the United Kingdom. So these company members approached the British Crown. So British Crown approached the British Crown and put a request before the British Crown. So immediately the British Crown, after certain negotiation with the other delegates, so after some on December 31st of 1600, at that time the British Crown issued a notification or declaration or charter. So in 1600 the British First Elizabeth issued a charter. British Crown First Elizabeth issued a charter. So that is known as 1600, that is 1600 31st December 1600 charter. So according to this charter, so the British government gave a permission to the such company to trade and commerce in various continents: Africa, Asia, North America, South America. Okay, the British government gave a permission to the company to trade and commerce in various continents, including India also. Okay, సో ఇండియాలో ఇక్కడ ఒక బ్రిటన్లో కొంతమంది డబ్బున్నటువంటి భూస్వాములు ఒక కంపెనీ కింద ఏర్పడి ఒక కంపెనీని స్టార్ట్ చేసి, సో వాళ్ళు ఏంటంటే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ని కలవటం జరిగింది. సో మేము యూరోప్కి వెళ్ళిపోయినటువంటి ఖండాల్లో వ్యాపారం చేయాలని అనుకుంటున్నాము, కాబట్టి మీరు మాకు పర్మిషన్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి వాళ్ళు బ్రిటిష్ రాణిని అప్రోచ్ అయ్యారు. సో ఎట్ దట్ టైమ్ ద బ్రిటిష్ క్వీన్ నోన్ యాజ్ ఫస్ట్ ఎలిజబెత్ గేవ్ ఏ పర్మిషన్ టు ద కంపెనీ. ఈ మొదటి ఎలిజబెత్ అనే బ్రిటిష్ రాణి ఏం చేసిందంటే ఈ కంపెనీకి పర్మిషన్ ఇచ్చింది. పర్మిషన్ ఇస్తూ ఏం చేసిందంటే ఒక డిక్లరేషన్ ఇష్యూ చేసింది. సో దట్ ఈజ్ నోన్ ద 1600 చార్టర్ యాక్ట్ అంటారు. 1600 చార్టర్ యాక్ట్ అంటారు. చార్టర్ నథింగ్ బట్ రూల్. సో అకార్డింగ్ టు దట్ సచ్ చార్టర్, సో ఆ చార్టర్ ప్రకారం ఏంటంటే ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ గేవ్ ఏ పర్మిషన్ టు ద సచ్ కంపెనీ ఫర్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఇన్ వేరియస్ కాంటినెంట్స్. సో ఇతర ఖండాల్లో వ్యాపారం చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇవ్వటం జరిగింది. సో పర్మిషన్ ఇవ్వటం అనేది జరిగింది. సో దాంతో ఈ కంపెనీ పర్మిషన్ తీసుకుంది ఎవరి దగ్గర? బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ దగ్గర. సో ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ కంపెనీ అప్రోచ్డ్. సో చూడండి, ఇవే చూడండి ఎట్లాగా. సో ఇట్ ఈస్ ద అట్లాంటిక్ ఓషన్. later on they entered into the Indian Ocean. Finally they reached India. సో వాళ్ళు వే ఆఫ్ ఇట్లా వచ్చారు సముద్ర మార్గం గుండా అంటార్క్టిక్ ఓషన్ నుంచి ఆఫ్రికా దిగువ భాగం నుంచి ఇండియన్ ఓషన్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఇండియన్ ఓషన్ తర్వాత అరేబియన్ ఓషన్ తర్వాత ఇండియా వస్తారు. ఫైనల్లీ దే రీచ్డ్ ఇండియా. సో బిఫోర్ దిస్ కంపెనీ రీచ్డ్ ఇండియా, సో దిస్ కంపెనీ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ, వాట్ ఈస్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ అంటే కంపెనీ ఏ విధంగా ఉంది చూడండి ఒకసారి. సో ద company name is the Governor and Company Merchants of London Trading. The Governor and Company Merchant of London Trading Company, this company name. So this company, suppose for example the total members 500. So these 500 members are put their investment in the company. సో ఈ 500 మంది ఈ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టారు.
సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ షేర్ హోల్డర్స్. సో ఈ ఎవరైతే కంపెనీలో పెట్టుబడి పెట్టారో వీళ్ళు ఏమంటారంటే షేర్ హోల్డర్స్ అని కూడా అంటారు. సో ద టోటల్ షేర్ హోల్డర్స్ ఇన్ దట్ కంపెనీ 500 members. సో దీస్ 500 members ఆర్ ది members in the company. So వీళ్ళు, so these 500 members, so these 500 members are members in the company. So these 500 members elected one governor and 24 directors. One governor and 24 directors. So these 500 members are elected one governor and 24 directors. సో ఈ 500 మంది ఏం చేశారంటే ఒక గవర్నర్ని 24 మంది డైరెక్టర్లని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. సో ఎవరు ఎన్నుకున్నారంటే ఆల్ ద షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద ఎలక్షన్ ఆఫ్ గవర్నర్ అండ్ 24 డైరెక్టర్స్. సో ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్, సో దిస్ గవర్నర్ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. The governor is the head of the company. So these 24 directors subordinated to the governor. These 24 directors subordinated to the governor. సో ఈ 500 మంది షేర్ హోల్డర్సు వాళ్ళలో 500 మందిలో ఒకరిని ఎలా ఎన్నుకున్నారంటే గవర్నర్ కింద ఎన్నుకున్నారు. ఆ గవర్నర్కి సలహాలు ఇవ్వడం కోసం ఒక 24 మంది డైరెక్టర్లను ఎన్నుకున్నారు. సో ఈ డైరెక్టర్స్ ఏంటంటే గవర్నర్కి సలహాలు ఇస్తారు. సో ద టర్మ్ ఆఫ్ ది గవర్నర్ అండ్ డైరెక్టర్స్ ఎంతంటే 1 year, ఒక సంవత్సరం కాలానికి వీళ్ళు ఈ 500 మంది చేత ఎన్నుకోబడ్డారు. సో అట్లా ఎన్నుకున్న తర్వాత ఈ 500 members, సో దీస్ 500 members పవర్స్ హ్యాండ్ అవుట్ టు ద గవర్నర్ అండ్ 24 డైరెక్టర్స్. సో ఎప్పుడైతే వీళ్ళు గవర్నర్ అండ్ ఒక 24 డైరెక్టర్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారో అప్పటి నుంచి కంపెనీకి హెడ్స్ ఎవరంటే గవర్నర్ అండ్ 24 డైరెక్టర్స్ ఓన్లీ. గవర్నర్ అండ్ 24 డైరెక్టర్స్. సో ఈ గవర్నర్ 24 డైరెక్టర్స్ ఈ కంపెనీని లీడ్ చేస్తున్నారు, నడుపుతున్నారు. సో వాట్ వాజ్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ కంపెనీ? టు ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఇన్ వేరియస్ కాంటినెంట్. ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. సో ఈ కంపెనీ ఏర్పాటైంది. ఈ కంపెనీకి డైరెక్ట్ గవర్నర్ ఉన్నాడు. సో గవర్నర్ కింద ఎవరున్నారంటే డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు. డైరెక్టర్స్ ఎంతమంది? 24 డైరెక్టర్స్, 24 మంది ఉన్నారు. సో ఇట్ ఈస్ ద మేనేజ్మెంట్. The term of the governor is 1 year. The term of the director is 1 year. After 1 year, again the 500 members are participated in the election. మళ్ళీ 500 మంది గవర్నర్ని డైరెక్టర్స్ ఎన్నుకుంటారు. సో వీళ్ళు ఈ విధంగా ఈ కంపెనీ ఏర్పడింది. ఈ కంపెనీ మోటో ఏంటంటే వ్యాపారం చేయటం. ఎక్కడ చేయటం? ఇతర ఖండాల్లో వ్యాపారం చేయటం. ఓకే, ఇక్కడ 1600 ప్రకారంగా, చార్టర్ ప్రకారంగా ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ గేవ్ ఏ పర్మిషన్ టు దిస్ కంపెనీ. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రొవిజన్. సెకండ్ ప్రొవిజన్ ఏంటి? సో ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ గేవ్ ఏ పర్మిషన్ exclusively this company only. The British government not issue any permission to the other companies. ఈ ఒక్క కంపెనీకి మాత్రమే పర్మిషన్ ఇచ్చింది, మిగతా కంపెనీస్ ఎవరికి పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు. సో ఆ విధంగా పర్మిషన్ అనేది వచ్చింది, కంపెనీ ఏర్పడింది, ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీ ఏర్పడింది. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి. సో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వీళ్ళు ఏం చేయాలి? ఇక్కడ పర్మిషన్ దే టుక్ ద పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఫర్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఇన్ ద వేరియస్ కాంటినెంట్స్. సో అయితే అప్పుడు ఇక్కడ ఇండియా ఉంది. సో ఇండియా ఈజ్ ద ఎట్ ద టైమ్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఏరియా అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ది మొఘల్ ఎంపరర్. సో ఎట్ ద టైమ్ ద మొఘల్ ఎంపరర్ నేమ్ వాజ్ జహాంగీర్. So the tenure of the Jahangir 1605 to 1627. Okay, so in this period the British government sent an ambassador to the Mughal Emperor court. Such ambassador name is Sir Thomas Roe. So he was the ambassador of the British government
the British government sent an ambassador to the Mughal Emperor court. Such ambassador name is Sir Thomas Roe. So what was the purpose of the British government sent the ambassador to the Mughal Emperor court? ఓకే, నేను చెప్పేది కనిపిస్తుందా మీకు? అట్టెట్లనే కనపడుతుంది, ఇది కూడా కనపడకుండా చెప్పాలి నీకు. ఇప్పుడు ఒకసారి ఉండండి. సో ఆల్రెడీ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది కంపెనీ టోటల్ మెంబర్స్ ఎగ్జాంపుల్ 500. Governor is the head of the company. 24 directors are assist the governor in the administration of the company. In 1608, the British government sent an ambassador to the via sea route Atlantic Ocean and Indian Ocean and Arabian Ocean. Finally, the ambassador reached to India and approached the Mughal Emperor Jahangir in 1608. సో 1608లో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ తన రాయబారిని భారతదేశం పంపించింది. సో ఎందుకు పంపించింది అంటే, సో టు గివ్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ ఇన్ ఇండియా. ఎందుకు పంపించింది? తన అంబాసిడర్ని ఎందుకు పంపించిందంటే, టు టేక్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ది permission from the Mughal Emperor for trade and commerce within the territory of the Mughal Emperor. సో ఈ మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో ఏ కంపెనీ అయితే ఏర్పడిందో ఆ కంపెనీ మీ దేశంలో మా ప్రాంతానికి చెందినటువంటి కొంతమంది వ్యాపారం చేసుకుంటారు, వాళ్ళకి మీరు అనుమతి ఇవ్వండి అని చెప్పేసి బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ తన రాయబారిని పంపించింది మొఘల్ కోర్టుకి. సో జహంగీర్, after certain negotiation, so the Jahangir gave a permission to the company for trade and commerce within the territory of the Jahangir Empire. సో తర్వాత ఏం చేశాడంటే ఈ జహంగీరు, సో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ పంపినటువంటి ఈ సర్ థామస్ రో రిక్వెస్ట్ మేరకు భారతదేశంలో ఆ కంపెనీ వ్యాపారం చేసుకోవడానికి అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే, the Mughal Emperor gave a permission to the company according to the request of the British government. The second rule ఏంటంటే, the Jahangir allowed such a company for trade and commerce within the territory of India, and also at that time, so whenever the disputes arises, so among the company members, such dispute settled by the కంపెనీ అఫీషియల్స్ అకార్డింగ్ టు ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. సో ఇది కూడా బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్కి జహంగీర్ హామీ ఇచ్చాడు. ఒకటి, మీ కంపెనీ వాళ్ళు భారతదేశం వచ్చి వ్యాపారం చేసుకోండి, మాకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. రెండోది ఏంటంటే, మీ కంపెనీ మెంబర్స్ మధ్యన ఎప్పుడైనా తగాదాలు వచ్చినట్లయితే ఆ తగాదాలు కూడా మీ కంపెనీ మెంబర్సే పరిష్కరించుకునే విధంగా వాళ్ళకి అవకాశం కల్పించాడు. ఎప్పుడైతే అవకాశం కల్పించాడో, సో ఇమీడియట్లీ ద థామస్ రో వెంట్ టు బ్యాక్ టు ఇంగ్లాండ్. సో థామస్ రో పర్మిషన్ తీసుకుని ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు, ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళిపోయాడు. సో ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళిపోయి సచ్ పర్మిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్డ్ టు ద కంపెనీ బై ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్. సో ఈ కంపెనీకి మీకు భారతదేశంలో వ్యాపారం చేసుకోవడానికి అనుమతి తీసుకోవడం జరిగింది, మీకు మాత్రమే అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది, మీరు భారతదేశం వెళ్ళి వ్యాపారం చేసుకోండి అని చెప్పేసి ఈ కంపెనీకి చెప్పడం జరిగింది. ద కంపెనీ నేమ్ ఏంటి? ద గవర్నర్ అండ్ కంపెనీ మర్చెంట్స్ ఆఫ్ లండన్ ట్రేడింగ్, ఆ కంపెనీ పేరు. సో దాంతో ఏంటంటే ఈ కంపెనీ మెంబర్స్ ఏం చేశారంటే, కంపెనీ మెంబర్స్ ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి, సో ఈ బ్రిటిష్ నుంచి బయలుదేరి ఇలాగే, సో ఈ కంపెనీ మెంబర్స్ ఆ పర్మిషన్ లెటర్ తీసుకుని ఎలా బయలుదేరారు. హలో, తీసాను సార్, లేదు అంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ టెక్నికల్ ఎర్రర్. ఓకే, నేనేం చేయలేను దానికి. సరే చూడండి ఒకసారి.
సో ద కంపెనీ సర్వెంట్స్ అంటే మర్చెంట్స్ని సర్వెంట్స్ అని కూడా అంటారు. ద కంపెనీ సర్వెంట్స్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లాండ్ వయా అట్లాంటిక్ ఓషన్ అండ్ ఇండియన్ ఓషన్. Finally they reached Arabian Ocean and finally they reached the area of సూరత్ మట. సో ఇట్లాగా ఇలా అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం మీదుగా తర్వాత ఇండియన్ ఓషన్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఇండియన్ ఓషన్ తర్వాత అరేబియా మహాసముద్రంలోకి వచ్చి అరేబియా మహాసముద్రం నుంచి ఫైనల్గా భారతదేశానికి పశ్చిమ తీరంలో ఉన్నటువంటి సూరత్ నగరాన్ని చేరటం జరిగింది. సో దిస్ కంపెనీ మెంబర్స్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ సైడ్ టు ఈస్ట్ సైడ్. సో ఇట్ ఈస్ ఈస్ట్ సైడ్, దట్ ఈస్ వెస్ట్ సైడ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఈస్ట్, ఇట్ ఈస్ వెస్ట్. సో దిస్ కంపెనీ మెంబర్ సర్వెంట్స్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ వెస్ట్, దిస్ ఇస్ ద వెస్ట్ సైడ్, ట్రావెల్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ సైడ్. ఫైనల్లీ దే వర్ రీచ్డ్ ఇండియా. ఈ కంపెనీ వాళ్ళు పశ్చిమ దిశలో ఉన్నటువంటి ఇంగ్లాండ్ నుంచి తూర్పు దిశలో ఉన్నటువంటి భారతదేశానికి బయలుదేరారు. ఎట్లా బయలుదేరారు? సముద్ర మార్గం గుండా బయలుదేరారు. సో పశ్చిమ దిశ నుండి తూర్పు దిశగా వస్తూ భారతదేశంలో చేరారు, ఇండియా చేరారు. అందుకని ఈ కంపెనీని ఏమంటారంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ఈస్ట్ ఇండియా